வெல்கம் டு கலக்கி. நம்ம இது வரைக்கும் நிறையா பாட்டு நிறைய பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கடுத்து பேக்கிங் சோடா பற்றி உங்களுக்கு அதோட யூஸ்ஃபுல்லாக என்னன்றதை சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த தடவை போட போகிறதும் 10 யூஸ்ஃபுல் வெப்சைட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து howcast.com. Arts and craft, dance and entertainment, food and drink, health and wellness, home and garden, love and relationship, money and education, parenting and pets, personal care and style, sports and fitness, tech and gadgets, video games. இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் டெக் அண்ட் கேட்ஜெட்ஸ் தான். ஸோ ஹவு டு செட் அப் த இன்டர்நெட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3Gனா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி நமக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா, லைக் யூடியூப் மாதிரி தான் இதுவும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதிலே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணி நம்ம எந்த இது நமக்கு வேணுமோ அதை வந்து நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எப்படி கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க் வந்து எப்படி நம்ம செட்டப் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான இது வீடியோ. ஸோ So you want to set up a computer network, I'm going to show you how to do it. Right here we have two of my computers. I have a MacBook here and a PC here, and they both have Ethernet ports, but where do I connect them to? I can't really connect them to each other. I mean, that will work for certain things, but it's not a real network. What I need is something like this, a router. Now a router has a bunch of ports in the back that I can connect to multiple computers, and it also works wirelessly, so I can connect more computers without cables. But right now I'm going to show you how to connect them with cables. And to do that, I'm going to need a bunch of these Ethernet cables. So I'm just going to get one of these and hook it up to my Mac. And then the other side is going to go to one of these ports on my router. And I'm going to do the same with my PC. So I'm going to take this port right here, and the other side will go right to my router. Now what the router is doing right now is giving both of the computers something called IP addresses, which is their numbers on the network. These are the numbers that these computers have so that other computers can talk to them and know how to address them. The third thing you can do with your router is connect it to the internet so that both of these computers can also have internet access. And the way you do it is by hooking up an Ethernet cable to the one port in the back that looks different from all the other ports. So if you look at the back, there are 4 ports that you can use for computers, but then there's one port, usually marked as WAN or internet or uplink, that we can take our cable to. And then the other side goes to our DSL or cable modem and gives us internet. And that's basically how we set up a simple computer network. With the router, you can connect Macs and PCs on a combined network, and you don't really have too much headache and compatibility issues because they all use the same standard and it just works. இன்டர்நெட் சம்மந்தமாக நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். வாட் இஸ் 4G, வாட் இஸ் 3G, அந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் இருந்தது. நான் அதை வந்து இதில் அது ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது பெஸ்ட் ரவுட்டர். So if you're in the market for a wireless router, you're probably asking yourself, which is the best router out there? Well, the truth is, just like anything else you might buy, it's all about how much money you put into it. If you invest more money, you'll probably get a better router. But you gotta ask yourself, do you really need a better router? So when buying a router, you have to think of 3 things that are important. One is how many devices you're gonna connect to this router. The second is how fast do you need this router to be? And the third is how far away do you need this router to reach in terms of range, basically. There are 2 kinds of routers out there that use 2 kinds of standards. One is called Wireless G, which is the basic one and the most popular one, and the newer Wireless N. Now, Wireless N will give you a little bit more speed and a little bit more range, and the truth is I would usually go for Wireless N most of the time because even though it costs a little bit more, and even though your devices might not support it right now,
Wireless N is backwards compatible, so it will work on all your wireless G devices. But in the future, your devices might be wireless N if you get a new laptop or a new iPad or a new, computer. So it might be worth investing a few extra dollars on that better router. Now, the truth is, I usually prefer buying my routers online. When you go to the store, you usually just get the larger brands, and those are not necessarily the best. If you go online on websites like Amazon or Newegg, you usually get a lot. நாட் ஓன்லி டெக் அண்ட் கேட்ஜெட்ஸ், அதாவது கம்ப்யூட்டர் அண்ட் நெட்ஒர்க் ரிலேட்டட் மட்டும் கிடையாது. ஸ்டார்டிங்லேயே நான் படித்து காமிச்சேன், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட், ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ், ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ், அந்த மாதிரி. ஸோ அதில் எந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். ஸ்விட்ச் டு செகண்ட் ஒன், ரெஸ்யூம் மேக்கர் .online. இங்கே நியூவாக ஒரு ரெஸ்யூம் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் இந்த வெப்சைட்டில். ஸோ இங்கே உங்கள் பிக்சர், அதுக்கடுத்து இங்கே உங்கள் நேம் கொடுத்துக்கலாம் வித் இனிஷியலோட. தென் அப்புறம் வந்து மேலே என்னென்ன இருக்குன்னா செக்ஷன்ஸ் இருக்குது, சேவ் பண்ணிக்கலாம், லோடு, அதுக்கப்புறமேட்டு டவுன்லோட் பண்ணலாம். நீங்கள் உங்கள் ப்ரொஃபைல், பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ், கான்டாக்ட்ஸ், அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அது பொசிஷன் மேலே ஹெட் டைட்டில் கொடுத்துட்டு அது கீழே அதோட நல்லா டிஸ்கிரைப் பண்ணணும். ஸோ இங்கே ஃபாண்ட் அண்ட் புல்லட்டோட கலர்ஸ் வந்து எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது. எந்த உங்களுக்கு கலர் வேணுமோ அந்த கலரை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் வந்து இந்த செக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதில் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனில் அட்ரஸ் மட்டும் இருந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்ற ஒரு டைட்டில், சப்டைட்டில் வந்துடும். ஸோ அதே மாதிரி வேறு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்கில்ஸ் இருக்குது. ஸ்கில்ஸில் நீங்கள் ப்ரொஃபஷ்னல் அண்ட் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் எதுவும் வேணும்னாலும் அங்கே கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாபீஸ், லாங்குவேஜஸ்ஸு, ரெஃபரன்சஸ், இல்லை சர்டிஃபிகேட்ஸ், அதாவது நான் இந்த கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கேன், அந்த கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அண்ட் அவார்ட்ஸ் வந்து இந்த அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் நீங்கள் லிஸ்ட் ஒன் அதை எனேபிள் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். டீச்சர் டியூப், இதில் டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து எப்படின்றதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இது நார்மல் இதுக்கும் என்ன கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா இந்த வீடியோஸில் நீங்களே பார்க்குறீங்க. நம்மள 6 4 24 அப்படின்றது தான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ வந்து இவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பசங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து 6 × 4 24. அதே இதை நீங்கள் அடிஷன் பண்ணாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே 6 4 டைம்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணாலும் வந்து என்ன வரும், 24 அப்படின்றது வரும். ஸோ வந்து அதையும் இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் இது அப்புறம்னா அந்த பால்ஸ் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து பசங்க வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற வகையில் இருக்கு இல்லையா. இதில் இன்னும் நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜாமெண்ட்ரி ரிலேட்டடு, தென் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் இருக்குது, லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ், இந்த சர்க்கிள்ஸ் எங்கத்தை பற்றி, தென் இங்கே நிறைய டாபிக்ஸ். நீங்கள் எந்த டாபிக் வேணுமோ அந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் போய்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது, மேக்ஸ் இருக்குது, சோஷியல் சயின்ஸ், கம்ப்யூட்டர், ஸோ ஆர்ட்ஸ் பற்றி இருக்குது, லாங்குவேஜ் ஆர்ட்ஸு, ஹெல்த்து அண்ட் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன், இந்த மாதிரி நிறைய டாபிக் இருக்குது. ஸோ பசங்களுக்கு இது வந்து ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு நூலுலகம்.com, நம்ம அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் அதிலலாம் வந்து புக்ஸ் வந்து பை பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தமிழ் நாவல்ஸ், தமிழ் கட்டுரைகள், சிலரோட வாழ்க்கை வரலாறு அதெல்லாம் வந்து கிடைக்காது. இந்த வெப்சைட் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது.
உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 50க்கு மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆத்தர்ஸ்லாம். அவ்வளோ ஆத்தர்ஸ் எழுதின புக்ஸ்லாம் வந்து இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. தென் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாம்பிளுக்கு பாரதியார் கவிதைகள் இதை சர்ச் பண்ணலாம். லோட் ஆகுது. ஆக்சுவலி ஆசிரியரோட பேரை ஆத்தர் வச்சு பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ ஆள்னு வச்சு ரிசர்ச் பண்ணோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆத்தர்ஸோட வருது. டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸஸில் இருக்குது. 55, 90 ருபீஸ், 45 ருபீஸ்க்கு இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ நிறைய ஆத்தர்ஸும் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அவங்க ரேட்டும் வந்து ஓரளவுக்கு அஃபோர்டபுளாக தான் இருக்கும். இப்போ பெரியார் வாழ்க்கை வரலாறு, nobroker.in இதில் பார்த்தோன்னா அதாவது வீடு வாங்கிறதுக்கு, விற்கிறதுக்கு, கமர்ஷியல் பர்பஸ், அதாவது லீஸ்க்காக இருக்கலாம். ஸோ அந்த இது பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ், உங்கள் வீடை ரெண்டல் நான் வேறு வீட்டு வாடகைக்கு போகிறேன் அப்படின்னா நான் லக்கேஜஸ் எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ணோன்னா பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் ஒரு டெம்போவில் அழகாக நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பெயிண்டிங் அண்ட் க்ளீனிங் இருக்குது. ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட்டு, ரெண்ட் பேமெண்ட்டு கூட இதில் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இப்போ ரெண்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சரி ரெண்டலே பார்ப்போம். ரெண்டலில் பெங்களூரில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாத்தஹள்ளி போகலாம். இதில் இன்னும் 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஃபுல் ஹவுஸ் இருக்குது, பிஜி ஹாஸ்டலா, ஃப்ளாட்டா, எத்தனை பிஹெச்கே, அப்புறம் ரெண்ட்டு வந்து எவ்வளோ ரேஞ்சில் வேணும் அப்படின்றதும் இருக்குது. இப்போ பிஜின்னு கொடுத்தோன்னா மேல் வேணுமா உனக்கு ஃபீமேல் வேணுமா, பிஜியிலே மென்ஸ் ஹாஸ்டல் உமன்ஸ் ஹாஸ்டல்னு இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கூட அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் அதை போட்டு காமிக்கிறேன். மாத்தஹள்ளியில் எனக்கு மேலுக்கு ஹாஸ்டல், ரெண்டல் ஹாஸ்டல் வேணும், டபுள் ஷேரிங்கு. என்ன ரெண்ட் வந்து எவ்வளோ ரேஞ்ச் இருக்கும் அப்படின்றத நான் இங்கே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4,000 பார்த்தீங்கன்னா 3,600லேருந்து இருக்குது. 3,000க்கு இருக்குது, 2,300லாம் வந்து ஷோ பண்ணுது. ஒரு சூப்பரில் ssc.nic.in இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அதாவது இந்த வெப்சைட் எதுக்கு அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸோட அப்டேட்ஸ்லாம் வந்து இந்த வெப்சைட்டில் தான் வந்து கொடுப்பாங்க. இதில் நீங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஏற்கனவே வச்சுக்கணும். ஸோ இங்கே போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யூ கேன் அப்ளை ஃபார் தட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு
அந்த ஏஜ், அந்த எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இந்த லேட்டஸ்ட் நியூஸ் அப்படின்றதுல தான் வந்து உங்களுக்கு ஜாப் அப்டேட்ஸ்லாம் வரும். இன்னொரு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது, அது பேர் வந்து எஸ்எஸ்சி போர்ட்டல் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த எஸ்எஸ்சி போர்ட்டல் வந்து இட்ஸ் அ ஃபேக் ஒன். டோன்ட் பிலீவ் திஸ் எஸ்எஸ்சி போர்ட்டல். இதில் நான் போய் கொஷின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாராவது சொன்னாங்கன்னா டோன்ட் பிலீவ் தட். ஆக்சுவலி இதில் பணம் முடங்கிறதுக்காக பண்ணியிருப்பாங்க. ssc.nic.inல வந்து 1 month வரைக்கும் இருக்கும் அந்த கொஷின் பேப்பர்ஸ். இது வந்து வித் ஆன்சர் கீ அந்த இதோட வந்து 1 monthக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். இந்த ரிசல்ட்டு ரிலீஸ் ஆன 1 monthக்கு அவைலபிளாக இருக்கும், அவ்வளோதான். அதுதான் ஆக்சுவலி ட்ரூவான வெப்சைட் வந்து ssc.nic.in. softmurmur.com. இதில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வந்து சவுண்டு, அதாவது நாய்ஸ் வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி நீங்கள் கேட்கலாம். எனக்கு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ரெயின் கூட எனக்கு தண்டர் இருக்கிற மாதிரி, அதாவது இடி இடிக்கிற மாதிரி கேட்கணும் அப்படின்னா தண்டருன்றத ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் அது கூட எனக்கு பேர்ட்ஸோட சவுண்டும் கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பேர்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்தது. அதையும் நீங்கள் போய்ட்டு பேர்ட்ஸ் வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட சவுண்டும் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே கேட்கும். இப்போ ரெயின், தண்டர், அதோட பேர்ட்ஸ் மூணுக்கு மோர் சவுண்ட் அப்படின்றது போனோம் அப்படின்னா நிறைய இருக்கும். ப்ரௌன் நாய்ஸ், பிங்க் நாய்ஸ், அந்த மாதிரி ப்ரௌன் நாய்ஸ், பிங்க் நாய்ஸ், அந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வந்து நாய்ஸ் வச்சு நீங்கள் டெஸ்டிங் கூட யூஸ் பண்ணலாம். howstuffworks.com. அதாவது எந்தெந்த இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஃபேன் அப்படின்றத போடுறேன். ஃபேன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சர்ச் இதில் வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வரும். இப்போ ஹவு சீலிங் ஃபேன்ஸ் ஒர்க் அப்படின்றது இருக்குது. இப்போ சீலிங் ஃபேன்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகும், எப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நல்லா டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. அது இந்த வெப்சைட்ஸ் நான் அடிக்கடி போயிருக்கேன். அது நல்லா டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க, ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம். இந்த பாருங்க எவ்வளோ இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கண்டென்ட்டில். இன்ஸ்டாலிங் ஏ சீலிங் ஃபேன் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, சேவிங் மணி வித் ஏ சீலிங் ஃபேன் எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஏர் கண்டிஷ்னரை கம்பேர் பண்ணும்போது இது நிறையவே எனர்ஜி பில்லை வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லை வந்து நிறையவே சேவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது நீங்கள் ஃபுல்லாக படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது நல்லா ஃபுல்லாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. அது ரிலேட்டடாக எல்லாத்தையும் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுலேருந்து அதை டேர்ன் ஆன் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து அதில் கொடுத்துருக்காங்க. ரிமோட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி ரிப்பேர் மேஜர் அப்ளையன்சஸ் எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றது, வாஷிங் மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது கூட கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி வாஷிங் மிஷினும் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது.
இங்கே கீழே இருக்க 1 2 3ன்றது கண்டினியூ பண்ணி நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து படிக்கணும். அதுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க. w3schools.com. என்னால் W3 ஸ்கூல்ஸ்னு டுட்டோரியல்ஸ் பயனுக்குள்ளே போகிறாளேன்னு தானே பார்க்குறீங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. ஏன்னா W3 ஸ்கூல்ஸ் மாதிரியானது தான் டுட்டோரியல்ஸ் பாயிண்ட். முக்கால்வாசி பேருக்கு இந்த tutorialspoint.com அப்படின்றது தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. எஸ்பெஷலி சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டில் உள்ளவங்க அதில் லாங்குவேஜோ இல்லை ஹார்ட்வேர் அந்த இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த மாதிரியான அதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு tutorialspoint.com வந்து பிகினர்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த டுட்டோரியல்ஸ் பாயிண்ட் மாதிரியே உள்ளது தான் W3 ஸ்கூல்ஸு. இப்போ இந்த டுட்டோரியல்ஸ் பாயிண்ட்டில் என்ன நல்லா இருக்குன்னு பாருங்கள். மெஷின் லேர்னிங் பற்றி இருக்குது, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. அதை பற்றி அந்த பேசிக்ஸ்லாம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அந்த இதை பற்றிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறையவே இருக்கும். HTML வெப் டெவலப்மெண்ட்ஸ், இது ப்ரோக்ராமிங் டுட்டோரியல்ஸு, லாங்குவேஜஸ்லாம் இருக்குது, C ஷார்ப்பு, அதெல்லாம் ஜாவா ரிலேட்டட், மொபைல் ஆப்பு, iOS, ஆண்ட்ராய்டு, கோட்லின் அப்படின்றது, டேட்டாபேஸ் டுட்டோரியல்ஸ் இருக்குது, மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கான ASP.NET, web.NET, மைக்ரோசாஃப்ட் இது வேர்டு, எக்ஸல் இதெல்லாம் இருக்குது, பிக் டேட்டாஸ் இது இருக்குது, ஹடூப்பு, இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறையவே டுட்டோரியல்ஸ் பாயிண்டில் பிகினராக சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டில் வர்றவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய வெப்சைட் tutorialspoint.com. இதே மாதிரி சிமிலராக இன்னொன்று இருக்கக்கூடிய வெப்சைட் தான் w3schools.com. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ட் அரே இப்போ நான் பார்க்குறேன். சார்ட் அரே, ஸ்ட்ரிங் அரேவை சார்ட் பண்ண போகிறோம். அதில் நீங்கள் இங்கே போய்ட்டு லைவ் டெமோவில் நீங்கள் இங்கே எடிட் பண்ணலாம். அந்த கோடை வந்து எடிட் பண்ணிவிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த லைவ் டெமோன்றதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும். இந்த லைவ் டெமோக்குள்ளே போயிட்டு போனீங்கன்னா யூ ஆர் ஏபிள் டு எடிட் த கோட். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கோடை எடிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸிக்யூட்டுன்னு இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ரிசல்ட் அப்படின்றதுல உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன எடிட் பண்ணிங்களோ அதுக்கேற்ற அவுட்புட் வந்து இந்த ரிசல்ட் அப்படின்றதுல வந்து உங்களுக்கு ஷோ பண்ணும். இப்போ W3 ஸ்கூல்ஸில் போகலாம். ஸோ சிமிலர் HTML, CSS, JavaScript, Python, ஜாவா ரிலேட்டட் இருக்குது. ராஸ்பெரி பை பற்றி இருக்குது பாருங்கள். அதில் மெஷின் லேர்னிங், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி கூட இதில் இருக்குது. ஆக்சுவலி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் டுட்டோரியல்ஸ் பாயிண்டில் இல்லை, இதில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி கூட இருக்குது. monitor.firefox.com. இந்த வெப்சைட் எதுக்கு அப்படின்னா, உங்கள் இமெயில் அட்ரஸை வேறு யாராவது ஆளை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்காங்களா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். இங்கே உங்கள் மெயில் ஐடியை கொடுத்துட்டு ப்ரீச் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா. என்னோடய மெயில் ஐடியை யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து அக்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க.
ஸோ இங்கே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்கள் பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிடணும் உடனே. மோர் அபவுட் திஸ் பிரீச் அப்படின்னா என்ன டேட்டில் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்றது, இது யார் பண்ணாங்க அப்படின்றதையும் இங்கே வந்திருக்கு.